السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میرے ساتھ ہیں مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے سارک کے رکن ملکوں کے درمیان صحت کے شعبے بالخصوص کرونا وائرس کے تناظر میں تعاون بڑھانے کے لیے اپنی آمادگی کا اعادہ کیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک کے 20 شہروں میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ 92 مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی نے عوام پر زور دیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اپنے بزرگوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 4,900 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 119 افراد اس وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ غلام خان کراسنگ پر پاک افغان سرحد کل سے دو طرفہ تجارت کے لیے کھول دی جائے گی۔ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے ضلعوں کے سنگم کے قریبی سرحدی علاقے گھڑیون میں گشت پر مامور عملے پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن پر حاجی پیر اور بیڈوری سیکٹرز پر ایک بار پھر جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کا رابطہ گروپ کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے گا، جس میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم پر غور ہوگا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمرانہ ناہید۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سارک کے رکن ممالک اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ صحت کے شعبے خصوصاً کورونا وائرس کے تناظر میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سارک کے ایوان صنعت و تجارت کا صدر بننے پر افتخار علی ملک کے نام ایک تہنیتی خط میں کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تمام جنوبی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں اس وقت پاکستان کے پاس کورونا کے سب سے زیادہ ٹیسٹ کرنے کی استعداد کار موجود ہے، جو یومیہ 20,000 ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات کے لیے پاکستان کی خواہش کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نئے تجارتی مراکز قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ افتخار علی ملک نے نیک خواہشات کا اظہار کرنے پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مسائل اور مجبوریوں کے باوجود معیشت سارک ممالک کے لیے اہم ترین ایجنڈا ہونا چاہیے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک کے 20 شہروں میں 92 حساس مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ مقامات ملک کی آبادی کا 3% اور تمام کیسز کے 40% کا احاطہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم لوگوں کو روزگار کو کم سے کم متاثر کرنے والے اقدامات سے اس وبا کے اثرات میں کمی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی متاثرہ مقامات کا مؤثر لاک ڈاؤن نہایت فیصلہ کن مثبت نتائج کا حامل ثابت ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا آج شام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا، وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سارے پاکستان کے اندر جولائی کے آخر تک 2,100 سے زیادہ کا اضافہ کیا جائے گا آکسیجن والے بیڈ، اور جون کے آخر تک 1,000 بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس میں سے اسلام آباد کے جو ہم نے کام کرنا تھا اس کا ہم جائزہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کو، کہ ایک طرف تو ہم نے ہسپتال کے نظام کے اندر اضافہ کرنا ہے، دوسری طرف وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات لینے ہیں۔ اس کے اندر حفاظتی تدابیر، جس کے اندر فاصلہ رکھنا، جس کے اندر ماسک پہن کے پبلک مقامات کے اوپر جانا، یہ سب سے اہم چیزیں ہیں۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر اپنے بزرگوں کی خصوصی دیکھ بھال کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہننے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور بار بار ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں کوئی بزرگ ہیں کہ جن کی 60 سال 70 سال 80 سال اور اس سے ابو کے جو لوگ ہیں، ان کا تو خاص طور پہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گائیڈ لائنز ہماری covid.gov.pk کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ اویلیبل ہے۔
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,900 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद इस वबा से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1,76,617 हो गई है। सिंध में 67,353, पंजाब में 65,739, खैबर पख्तूनख्वा में 21,444, इस्लामाबाद में 10,662, बलूचिस्तान में 9,328, गिलगित बल्तिस्तान में 1,278 और आज़ाद कश्मीर में 813 मरीज हैं। गुज़िश्ता एक रोज़ में 119 अमवात के बाद इस वबा से जाबाक अफराद की मजमूई तादाद 3,501 हो गई है। अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा 67,900 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 89 लाख से जायद, जबकि हलाकतें 4,67,000 से तजावज़ कर गई हैं। अमरीका मुतासरीन और अमवात की तादाद के हवाले से बदस्तूर सर फहरिस्त है, जहां 1,22,000 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद ब्राज़ील में 10 लाख से जायद अफराद मुतासर और 50,000 से जायद अमवात हुई। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 47 लाख से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए सूबे भर में नो मास्क नो सर्विस के हवाले से बाज़ाब्ता ऑर्डिनेंस जारी किया है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी और निजी दफातर और अवामी मकामात पर सफ़र के दौरान मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती हिदायत पर अमल न करने वाले अफराद को दफातर में कोई खिदमात फराहम नहीं की जाएंगी। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने अवाम पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए ईद उल अजहा के मौके पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। आज एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियां कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकती हैं, इसलिए तमाम फरीकों को मुकम्मल ताउन के साथ काम करना होगा। गवर्नर ने डॉक्टर और माविन तिब्बी अमले के अरकान के किरदार को सराहा, जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। एक्सपो सेंटर कराची में हुकूमत सिंध और पाक फौज के इश्तराक से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए इंतहाई इन्हिसार का यूनिट कायम किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज यूनिट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिट जदीद तिब्बी आलात से लैस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया है। इस हवाले से तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जोहर अली से। आज पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए अजमल वजीर ने कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला की मुशीर ने कहा कि हुकूमत कोरोना वबा के खिलाफ तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ खड़ी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करने के सिलसिले में हुकूमत के साथ ताउन करें। जो हुकूमत ने SOPs दिए हुए और फिर जो हमारे डॉक्टर्स इस वक्त बता रहे हैं, हमने उन पे अमल दरामद करना है। हमने अपनी हेल्थ कैपेसिटी को ओवर बर्डन नहीं करना जो हालात जिस तरीके के, इसलिए हम इख्तियात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमने कोरोना वबा को शिकस्त देना है। अजमल वजीर ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने नए माली साल के बजट में कबायली अजला के लिए 184 अरब रुपए रखे हैं, जिसमें से 96 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात के लिए गुलाम खान के मकाम पर अपना सरहदी टर्मिनल कल से खोलेगा। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये फैसला मजबूत बिरादराना ताल्लुकात और अफगान हुकूमत की तरफ से राहदारी खोलने की दोबारा दरख्वास्त के तनाजुर में किया गया। पाकिस्तान राहदारी तिजारत और अफगानिस्तान को बरामदात के लिए तुरखम और चमन पर अपने 2 सरहदी टर्मिनल खोल चुका है। बयान में कहा गया है कि टर्मिनल हफ्ते में 6 रोज़ खुला रहेगा और हफ्ते का दिन प्यादा अफराद की नकलो हरकत के लिए मखसूस किया गया है। टर्मिनल पर कोरोना की रोकथाम के तनाजुर में क़ायदो ज़वाबित भी लागू होंगे। निजकारी कमीशन लेन देन के इंतज़ाम में शफाफियत, यकसानियत और तसलसल लाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रहा है। ये बात वज़ीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरो के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में एक इजलास को बताई गई। इजलास को बताया गया कि फ़ाल निजकारी फहरिस्त में शामिल मुख्तलिफ इदारों के हवाले से नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे में मौसम बरसात के दौरान सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुमकिना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। एक बयान में उन्होंने मुतालिका महकमों को मानसून के आगाज़ से पहले तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने तैयारा हादसे के सानहे के उन मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए जो जख्मी हुए और जिनके घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
आज जारी एक बयान के मुताबिक PIA ने घरों के मालिकान और किराएदारों समेत मुतासरीन को 6 महीने का किराया फ्राहम किया ताकि उन्हें अबूरी तौर पर फौरी इमदाद फ्राहम की जा सके। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ज़हूर अहमद बलेदी ने कहा है कि अगले माली साल के बजट में तालीम और सेहत के शोबों को खुसूसी तरजीह दी गई है। तफसील रेडियो पाकिस्तान कोयटा के नुमाइंदे हुसैन फारूक से। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान मीर ज़हूर अहमद बलेदी ने कहा है कि बजट 2020-21 पर अमल दरामद के हवाले से तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। आज क्वेटा में बाद आज बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दाम उठा रही है। इसी तरह अगर आप एजुकेशन को दें, एजुकेशन भी हमारी इस दफ़ा जो है की ग्रोथ कोई 11% है एजुकेशन की टोटल बजट में, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 17% है। और ये तीनों जो है सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त जो है अवाम के साथ है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए 500 मिलियन रुपये बजट में मुख्तस किए गए हैं। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के सेक्टर हाजी पीर और बैदोरी में एक बार फिर जंगबंदी की बिलाइख्तियार खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारतीय फायरिंग से बैदोरी सेक्टर के गांव मानसर में एक 13 साला लड़की शहीद हो गई, जबकि उसकी वालदा और एक 12 साला लड़का जख्मी हुआ। पाक फौज के जवानों ने भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने आलमी बरादरी से फिर अपील की है कि वो भारत की तरफ से जंगबंदी की मुसलसल और संगीन खिलाफ वर्जियों का संजीदगी से नोटिस ले, जिससे रोज़ाना शहरी शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं। हाजी पीर और बैदोरी सेक्टर्स में भारत की बिलाइख्तियार फायरिंग में एक 13 साला लड़की शहीद और उसकी वालदा और भाई जख्मी हो गए थे। फायरिंग पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज ने मजालिम की तमाम हदें पार कर ली हैं। वक्तन फ़ौक्तन जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय फोर्सेस मुसलसल सिविलियन आबादी, स्कूलों और हस्पतालों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में और सीज़फायर लाइन पर जंगी जराइम का इर्तकाब कर रही है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन पर जोर दिया कि वो सीज़फायर पर भारत के इश्तियाल-अंगेज़ और जारहाना रवैये का नोटिस ले। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि चीनी फौज के हाथों जिल्लत आमेज पसपाई के बाद भारतीय फौज के हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज खूनी लकीर के पार रहने वाले बेगुनाह सिविलियन अफराद को निशाना ना बनाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि वो ज़ख्मी होने वाले माँ बेटे को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत का इंतखाब इंसाफ और आलमी कवानीन के साथ मजाक है। आज एक गैर मुल्की TV नेटवर्क को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये बात दुनिया के पेश नज़र रहनी चाहिए कि आइंदा साल के आगाज़ में जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक की फिस्ताई हुकूमत का वफ्द कौंसिल में बैठा होगा तो भारतीय काबिज अफवाज के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे होंगे। सदर ने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के क़याम के लिए सलामती कौंसिल के मंशूर पर अमल दरामद की अहलियत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब अक़वाम मुत्तहिदा अपनी अहमियत खो रही है, भारत के सलामती कौंसिल में आने से आलमी निज़ाम में मज़ीद बिगाड़ आएगा। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बदअमनी की जानिब बढ़ रही है क्योंकि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करने वाले और अमन सलामती को तबाह करने वाले मुल्क को सलामती कौंसिल जैसे काबिल एहतराम कसीर मुल्की फोरम में नशिस्त दी जा रही है। सरदार मसूद खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हुकूमत एक नौ आबादियाती कुव्वत है जो पूरी दुनिया के सामने कश्मीरियों के खिलाफ वहशियाना ताकत इस्तेमाल कर रही है, उन्हें कत्ल कर रही है, बिनाई से महरूम कर रही है और ख़वातीन की बेहुरमती कर रही है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज श्रीनगर शहर में मज़ीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को शहर के इलाके बजालपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने सोपूर और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापों के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। उधर जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शबीर अहमद डार ने अक़वाम मुत्तहिदा से जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला बंद कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने श्रीनगर में एक बयान में बड़ी ताकतों पर भी जोर दिया कि वो अपनी आंखें खोलें और मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर आवाज़ बुलंद करें। इस्लामी ताउन तंजीम का जम्मू कश्मीर के हवाले से राब्ता ग्रुप मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर ख़ारजा की सतह की हंगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाएगा।
तंजीम के बयान के मुताबिक इजलास में आज़रबाईजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत जम्मू कश्मीर से मुतालिक तंजीम के राब्ता ग्रुप के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल अमीन ने कहा कि इजलास तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए तंजीम के राब्ता ग्रुप के इजलास का हिस्सा है। इजलास भारतीय काबिज़ इंतज़ामिया की जानिब से एक कश्मीरी नौजवान की मावराए अदालत कत्ल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियों के तनासुर में तलब किया गया है। लद्दाख की वादी गलवान में चीन के साथ हालिया झड़पों के बाद मोदी हुकूमत की फिस्ताई पॉलिसियों के बायस भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हो गए हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग की इत्तलात के मुताबिक नेपाल के रेडियो स्टेशन से भारत मुखालिफ नगमे नशर किए जा रहे हैं जो भारतीय सूबे उत्तराखंड में भी सुने जा सकते हैं। नगमों में नेपाल के आवाम को तरगीब दी गई है कि हमने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पाधुरा की तरह उत्तराखंड का इलाका भी वापस लेना है, जिसे नेपाल ने अपने नए नक्शे में भी शामिल किया है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज 67वां यौम पैदाइश मनाया गया। वो 1953 में आज के दिन कराची में पैदा हुई थी और 1988 से 1990 तक और फिर 1993 से 1996 तक मुल्क की वज़ीर आज़म रही। उन्हें आलम इस्लाम की पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ भी हासिल है। पाक बहरिया ने आज समुद्री पैमाइश के आलमी दिन के हवाले से एक वीडियो जारी की है जिसमें इस दिन की अहमियत उजागर की गई है। बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक रवां साल ये दिन मनाने की तवज्जो इस कलीदी किरदार पर मरकूज है जो खुद कार टेक्नोलॉजी की मामलत में हाइड्रोग्राफी अदा कर सकती है। तमाम ममालिक पर बैनुल अक़वामी मैरीटाइम कवानीन के मुताबिक अपनी समंदरी सरहदों का आबनिगारी सर्वे कराना लाजिम है। आज वालिद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद वालिद के एहतराम, पिदराना ताल्लुक और माशरे में वालिद के अहम किरदार को उजागर करना है। ये दिन वालिद के साथ मोहब्बत और लगाव की अहमियत का एहसास भी दिलाता है। ईरान ने फ्रांस के एटमी बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान अब्बास मौसूवी ने तेहरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रांस की बहरिया का तैयार करदा जदीद बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने फ्रांस के इस तजर्बे को एटमी तख़फ़ीफ़ी असलहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने फ्रांस पर जोर दिया कि वह एटमी तख़फ़ीफ़ी असलहा के बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करे। शाम के मशरक़ी सूबे दीर ज़ौर के शहर अल-मदीन में फ़ौजी ठिकानों पर दहशतगर्दों के हमले में 8 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। शाम के इंसानी हुकूक के इदारे ने कहा कि हमले में 3 फ़ौजियों को दहशतगर्दों ने पकड़ लिया। मारूफ आलम दीन और जामे बनोरिया के मोहतमा में मुफ्ती मोहम्मद नईम को आज कराची में बनोरिया आलमिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती नईम गुज़िश्ता रात हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। और अब पेश हैं खेलों की खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मरहूम बॉक्सर मोहम्मद अली किले की ताकत और हिम्मत आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए अज़्म हौसले का बाइस है। वज़ीर आज़म ने अपने मुख्तलिफ ट्वीट पैगामात में कहा कि वो समझते हैं कि मोहम्मद अली अजीम खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें कि वो बासलाहियत, ज़हीन और बाहिम्मत इंसान थे, बल्कि इसलिए कि वो मादा परस्त सोच की बजाय आला नज़रियात के हामिल इंसान थे जो समझते थे कि जानवरों के बरक्स इंसान की पैदाइश का मकसद अजीम है। इमरान खान ने कहा कि मोहम्मद अली ने तमाम मुश्किलात का साबित कदमी से मुकाबला किया और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों की कुर्बानी दी जिनमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स का पहले मरहले में कोरोना टेस्ट कल होगा। कोरोना टेस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए का कहना है कि टीम मैनेजमेंट के अरकान का भी कोरोना टेस्ट होगा। दूसरे मरहले में कोरोना टेस्ट 25 जून को होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्क्वाड 28 जून की सुबह खुसूसी तैयारे से मैनचेस्टर रवाना होगा। पाकिस्तान स्क्वाड डर्बी या वोस्टरशायर में 15 रोज़ का करंतना मुकम्मल करेगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगा। सीरीज़ शेड्यूल और करंतना के वेन्यू का बाकायदा ऐलान अगले 2 या 3 रोज़ में मुतवक्के है। ज़राए ने यह भी बताया कि पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट 5 अगस्त से मैनचेस्टर में शुरू होने का इम्कान है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आलमगीर वबा कोरोना के बायस मुअत्तल क्रिकेट की सरगर्मियां सितंबर में शुरू करने के लिए पुरुम्मीद है। डायरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड महबूब इनाम का कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव अभी जारी है, मैचेस के लिए हतमी तारीख देना मुश्किल है। डायरेक्टर BCB ने कहा कि उम्मीद है कि सितंबर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो सकेगी। इस वक्त खेलों की सरगर्मियां शुरू करने की किसी तौर इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
بنگلہ دیش کے 3 سابق اور موجودہ کرکٹرز کے کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آ چکے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کا التوا PSL 6 پر بھی بھاری پڑے گا۔ آئندہ سال فروری مارچ میں انعقاد کا فیصلہ ہوا تو پاکستان کو اپنی لیگ کے لیے نئی ونڈو تلاش کرنا ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق آئندہ برس پاکستان سپر لیگ کا بروقت انعقاد خطرے میں پڑ گیا۔ T20 ورلڈ کپ رواں سال اکتوبر نومبر میں آسٹریلیا میں شیڈول ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مسائل کے پیش نظر انعقاد ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اگر آسٹریلوی حکومت نے ستمبر کے وسط میں سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کر بھی لیا، تب بھی 16 ملکوں سے ٹیموں کی آمد بایو سیکیور ماحول میں نقل و حمل اور قیام و طوام کی سہولیات کا انتظام انتہائی مشکل ہوگا۔ اس صورتحال میں امکان یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ ملتوی کر دیا جائے۔ نئی ممکنہ ونڈو کے طور پر فروری مارچ کو دیکھا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے ساتھ کرونا فری نیوزی لینڈ کو بھی ICC ایونٹ کا میزبان بنائے جانے کا آپشن موجود ہے۔ پاکستان کی T20 ورلڈ کپ 2009 کی جیت کو آج 11 سال مکمل ہو گئے۔ ورلڈ کپ کی جیت کی 11ویں سالگرہ کے موقع پر سابق کپتان یونس خان کا کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2009 میں ہر چیلنج کے لیے تیار تھے۔ ٹیم سلیکشن، بالنگ اور بیٹنگ آرڈر کی وجہ سے مطمئن تھے۔ یونس خان نے کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم T20 ورلڈ کپ جیت جائیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے فادرز ڈے پر محبت بھرا پیغام جاری کر دیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے والد کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے قومی ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے لکھا کہ آپ مجھے میچز کے لیے لے کر جاتے اور خود کڑی دھوپ میں کھڑے رہ کر میرا حوصلہ بڑھاتے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے نیا قومی ڈومیسٹک سیزن جولائی کے بجائے اکتوبر سے شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں سال ڈومیسٹک سیزن محدود کر کے چند ٹورنامنٹس کرانے کی تجویز ہے۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے رواں سال 3 ہاکی ٹورنامنٹس کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ستمبر میں صدر PHF فلڈ لائٹ 5E سائڈ ہاکی گورنر گولڈ کپ اور بے نظیر شہید ہاکی ٹورنامنٹ شامل ہوں گے۔ پیش تجارتی خبریں۔ تجارت و سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل کاروبار کے فروغ کے لیے ای کامرس پلیٹ فارم کی سہولت فراہم کر کے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مشیر تجارت نے وزارت تجارت کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کا گروپ جلد فعال ہو جائے گا جو خواتین سرمایہ کاروں کے لیے جامع اقدامات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ WCOM کے نام سے ایک موبائل ایپ تیار کی جا رہی ہے جس کا مقصد نوجوانوں اور تاجر خواتین کو پاکستان میں ڈیجیٹل بزنس کلچر کے فروغ کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ کرونا وبا کے باعث ای کامرس کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور یہ معیشت کے لیے نہایت اہم شعبہ بن کر ابھرا ہے۔ وفاقی حکومت ملک میں ٹڈی دل کی روک تھام پر 14 ارب روپے جبکہ صوبائی حکومتیں 12 ارب روپے خرچ کریں گی۔ یہ بات قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے راولپنڈی میں ٹڈی دل کی روک تھام کے قومی مرکز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سرائی ٹڈی دل نے ایک نیا راستہ تلاش کر لیا ہے اور اب وہ افغانستان سے ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل کی روک تھام کا قومی مرکز ہنگامی امدادی ادارے اور 8000 فوجی اہلکاروں کے تعاون سے ٹڈی دل پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا خوراک اور زراعت کا ادارہ آئندہ ہفتے حکومت کو 20 مائکرون اسپرے فراہم کرے گا۔ وزارت خزانہ نے ملک بھر میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کے خدشات پر متعلقہ طبی آلات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک سیٹ مختلف اقسام کے طبی آلات کی درآمدات پر سیل ٹیکس ختم کر دیا۔ وفاقی وزارت خزانہ کے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر حمید عتیق کے دستخطوں سے سیل ٹیکس کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کرونا کے باعث مارکیٹ کی صورتحال بہتر نہ ہونے کی وجہ سے 28 سرکاری پراپرٹیز کی نیلامی اور شیئر کی فروخت مؤخر کر دی ہے۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ آج دنیا بھر میں موسیقی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد موسیقی کے ذریعے امن، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ ورلڈ میوزک ڈے کا آغاز فرانس کے شہر پیرس سے ہوا۔ اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں خصوصی محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جن میں گلوکار اور موسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ موسیقی کی روایت برصغیر میں بہت پرانی ہے اور برصغیر کی کلاسیکل موسیقی سننے والوں پر مختلف کیفیات طاری کرتی ہے۔
موسیقی کی عمر جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، البتہ ہزاروں سال پرانے آثار قدیمہ سے پتھر کے ایسے آلات موسیقی ملے ہیں جن کی مدد سے لوگ اپنے غموں اور خوشیوں کا اظہار کرتے تھے۔ ورلڈ میوزک ڈے دنیا بھر میں بسنے والے لوگوں کو موسیقی کے ذریعے امن، محبت اور بھائی چارے کی زنجیر میں باندھنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور سماجی کارکن نادیہ جمیل نے ایک بار پھر بچوں سے بدسلوکی کے خلاف اپنی آواز بلند کر لی ہے۔ نادیہ جمیل، جو کہ بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتی نظر آتی ہیں، انہوں نے ایک بار پھر اس ضمن میں اپنا ایک خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔ ہدایت کار اور پروڈیوسر یاسر نواز نے کرونا وائرس سے صحت یاب ہو کر خون عطیہ کر دیا ہے۔ معروف ہدایت کار پروڈیوسر یاسر نواز اور ان کی اہلیہ اور ٹی وی ہوسٹ ندا یاسر بھی کرونا وائرس کے شکار ہو گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے مداحوں سے بھی دعاؤں کی اپیل کی تھی۔ یاسر نواز نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا تھا اور اسی نے آپ کو اس مشکل سے نکالا، تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پلازما عطیہ کر کے انسانیت کا حق ادا کریں۔ یاسر نواز نے مزید کہا کہ اگر کوئی ایک بھی ان کی بات کو سن لیتا ہے اور عمل کر لیتا ہے تو انہیں بہت خوشی ہوگی اور اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج سورج گرہن دیکھا گیا۔ پاکستان میں صبح تقریباً 9:30 بجے شروع ہونے والا سورج گرہن اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد بتدریج اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے دوپہر 1:10 تک مکمل طور پر ختم ہوا اور سورج اپنی معمول کی چمک پر واپس آیا۔ کراچی اور لاہور میں یہ سورج گرہن تقریباً مکمل تھا، جبکہ بلوچستان، بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب سے گزرتی ہوئی ایک باریک سی پٹی میں مکمل سورج گرہن رہا اور عام تاثر کے برعکس صرف انہی علاقوں میں دن کے وقت شام جیسا اندھیرا چھا گیا، لیکن ایسا بھی صرف چند منٹ کے لیے ہوا۔ واضح رہے کہ اس سال کا پہلا سورج گرہن ہے۔ اگلا سورج گرہن 14 دسمبر کو ہوگا، لیکن وہ صرف جنوبی امریکہ اور جنوبی افریقہ میں ہی دیکھا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ تقریباً مکمل سورج گرہن کے دوران اگرچہ سورج کی روشنی معمول سے خاصی کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اچھی خاصی ہوتی ہے، جسے غروب آفتاب یا رات کا منظر ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا بھر میں کئی ایسے مریض ہیں جو دھیرے دھیرے دل کی ناکامی یا ہارٹ فیلئر کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس کی پہلی علامت میں پھیپھڑوں کے اندر مائع جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر ایک اسمارٹ فون ایپ بنائی گئی ہے جو مریض کی آواز سن کر اس کیفیت کا اندازہ لگانے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی، سنتے ہیں داؤد خان کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ اس کے علاوہ بالاکوٹ، کالام اور لاہور میں ایئرپورٹ پر چند مقامات پر بارش بھی ہوئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرم رہے گا۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں گردآلود ہوائیں چلنے کے بھی امکان ہے۔ اور جنوب مشرقی سندھ میں اسلام کوٹ، ترفارکر، نگر پارکر، ٹٹا، بدین اور کراچی میں چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ آج جو سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سبی 47 ڈگری سینٹی گریڈ، منجدڑو، نوکنڈی اور نورفتر میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت اسلام آباد 39، لاہور 40، کراچی 37، پشاور 41، کوئٹہ 37، گلگت 35، مظفر آباد 39، مری 28، سری نگر 31، جموں 40، لئی 14، پلوامہ 31، اننت ناگ 30، شوپیاں 30، بارہمولہ 31 اور راولاکوٹ میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان نے سار کے رکن ملکوں کے درمیان صحت کے شعبے بالخصوص کورونا وائرس کے تناظر میں تعاون بڑھانے کے لیے اپنی آمادگی کا اعادہ کیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک کے 20 شہروں میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ 92 مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اپنے بزرگوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 4900 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 119 افراد اس وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چنڈ۔
مدیر کھیل سائنس فن اور تجارتی خبریں سنیرا خالد. کوآرڈینیشن ایڈیٹر صوفیہ صدیقی. مدیر اعلیٰ لیاقت سعید. نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. پتہ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. کے ساتھ ہی عمران ناہید اور مجاہد خان کو ریڈیو خبرنامے سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.